Let's have a look at the view outside. Wow! Let's see what's outside. Wow, this is my room. What a lovely Tuscany view. 这个书桌实在是太棒了，外面就是这样子，超级漂亮的托斯卡纳美景。我的行李还没收，有我的杂物了，不好意思。这是厕所，然后后面就是这样子的景色。就是行李还没收拾好，因为昨天来的太晚，就直接睡了。这次呢，行李感觉挺空的，我带了3双鞋。为什么行李多了这么多空间呢？是因为这次没有带脚架，然后没有带上次去法罗群岛的那2个大饭盆，就是煮饭的那2个东西，所以真的省了好多空间。你看我这次我带了这么多书过来，一个是想要自己学习一下。另外一个呢，也是和小女孩要一起看的书，就有这个1年级语文书，教她一下1年级的中文内容，还有和她一起讲一下希腊神话的故事，给她读一下故事。然后另外的是一些自己学习要看的书。之前有朋友让我分享一下我学英语看什么书，其实新概念英语是很好的书，然后另外一本超高难度，但是我觉得真是会让你有很大进步的一本书，就是这个 Proficiency。 就很多人都说考雅思要刷雅思题，但是如果你刷过这一本书的题，我感觉雅思简直就是超级简单的，这个是完全看不懂的一本书，但是每一次看都会学到一些新的东西，就是很难看懂，但是你就死看，看着看着就会越学越多，就会懂得越来越多了。OK， 这本是一个，然后另外的就是以前我是学过意大利语，但是全都忘光光了，就是把以前的教材都带过来，看看能不能重新学会一下。你看我以前还蛮认真的啊，全都是笔记啊什么的，但是真的全都忘光。学习外语这个东西就是如逆水行舟，就是只要不进就是超级光速退步，就是连英语大家觉得好像我说的也挺好，但是只要我几天不学习就立马生疏，都是这样子的。什么弹琴啊、画画啊，所有学习的东西，就是对一些没有天赋的人来说都是挺难的，真的是逆水行舟。好了，这就是学习的东西。另外这次带了挺多衣服的，本来打算就是也会穿漂亮什么的，但是我感觉住在这个村里，所以可能一天到晚也是穿得像个村姑一样。但是我昨天已经把一些衣服整理好放到这个衣柜里面了，费了老大劲，终于把行李给收拾好放到衣柜里面什么的。现在下去已经9点，哇，大家看看我这个楼，是一个漂亮的托斯卡纳老宅。Good morning， 你好，你好，早上好。Wow, so beautiful. Anna. Already like we are good friends because we have the same slippers. 起床下楼后，房东 Andrea 给我们弹唱一曲。Until the road. That is the house of our friends from Roma, second house for the holiday. orange And one. there is. I mean, when you are alone here, you can go walking around there. It's really nice. 今天的内容就是熟悉一下彼此，还有了解一下周边的情况。这就是我们住的乡间老宅啦，外面看着挺大的，但其实室内面积只有不到200平米，
2层楼室内加起来都不到200哦，因为它的墙体非常厚，每一面墙都快1米厚了。Anna is really good. We go to find the vegetable asparagus. Asparagus. They are really good I here. love asparagus. You love? Yeah. The wild one, they are a little smaller, but they're. It's hard to find. This is the plants like this, you know. Oh, yes. And they grow up at the base. For example, this is the plant, and Anna already find here. Oh, I Usually see. you have to look. You see, this is one they hit the animals, Uh-huh. and this is the plant. The I mean, asparagus yeah. plant. Oh. Yeah. Wow, so this is the wild asparagus. 托斯卡纳的乡间，每个季节都有不同的野菜野果。 Oh, 我们今天摘了不少芦笋，我们怎么找芦笋，怎么用意大利的方法烹饪它们，以后会做视频分享哦。蝴蝶，这个是蝴蝶， I like too much. 紫色。小女孩很兴奋，因为早上一直拉着我要看她的书啊，还有公主裙。因为平时都和爸爸在一起，好不容易来了一个小阿姨和她一起玩。This one. Yes, it's pink. 粉红色的，粉红色 is pink, and this one is yellow. 黄色的。现在我们走到他家对面一个养鸡的邻居家里，看一看他家的。这条村子的常住居民只有10人，但是很多神人哦。下个视频得好好给大家介绍一下。这是鸡舍。 This. Okay, all set. We are ready to go. New adventures. New adventures. We are going to which village now? Savannah. Savannah. It's really ancient village. It's not a pig. It's a little pig. Or dog. No. Go go. Which is brother and which is dog. Go go in Chinese. Go go is dog. Yes. A brother. 哥哥. Good. Yes. And good. Yes. It's actually very enjoyable to drive on this road, the Yeah. Tuscany road. It's nice. Yes. The traffic, the landscape, warm up your heart. So Yes. people are working in the vineyard with the grapes. September, we pick up the grapes. You harvest the Yeah. grapes, make wine. Yeah. But maybe it's not so safe to bike around here or walk around here. I have a bike. Yeah. But you told me there's wolf in here. So Yeah. if you encounter some wolf while biking in It's here, really difficult. I think you can even think to be lucky if you are gonna meet some wolves. It's really difficult, yeah. it's Now we rare, are but it's cutting the possible. wood. So we arrived in In Savannah. Savannah right now, yeah, we are in Savannah. It's a very typical Tuscany village, and this is Andrea's gallery, and this is Anna's bike. It's also like in the Faroe Islands. She parked the bike in here for 3 years, and nobody took it. It's always here. 现在安德烈亚带我来到了离村子最近的小镇 Savannah。他在小镇上有一家小画廊，他可是个画家哟。他曾经在中国办画展的神奇经历，我以后也会做视频分享哦。And I was teaching using my technique with a screw. Now it's going to show me Savannah. Savannah 是个迷人的中世纪小镇，现在它是个很小众的旅游目的地，没什么外国人知道，基本上只有意大利本地的游客来。虽然现在的人口只有100出头，但曾经可是非常繁荣的城市，很多值得游览的名胜古迹。以后我也会专门做视频介绍这个小镇哦。由于长期以来治安都很好，这里的大人都非常放心的让小孩自己出去玩。大街上经常能看到没有大人看管的孩子在玩耍。You see there?
现在安娜带着我来到小镇尽头的一座城堡废墟，据说是她和小伙伴们的秘密根据地哦。才认识了不到1天，我就发现这是一个自理能力和表达能力都很强的小女孩。我觉得多年来与来自各国像我这样的互惠生相处的经历，肯定锻炼了她的沟通能力，也开阔了她的眼界。虽然住在村里，但见到生人大大方方的，一点也不怯场。安娜刚才在倒鞋里面的沙，因为刚才爬那座山，就是鞋里面进了很多小石头嘛，她就单脚站着，然后把那个鞋里面的沙倒掉了。就是作为一个中国人，就是有时候也是忍不住，想要帮她弄一弄。后来想想还是忍着，别弄。她自己其实啥都行，你如果什么都帮她做了，就是剥夺了他自己去做，还有自己去成长、自己去学做这个事的机会了。所以还是要忍着，不能啥都帮他做。就如果自己以后做母亲的话，不知道会不会也能这样子，还是得放心让小孩自己去做事情，这个真是很重要的。你看他完成了，倒完鞋里的沙，继续出发。其实小孩子有很多时候不用什么都教着他，管着他，他自己也能走。就他还教我应该怎么走呢。当然我会看好他。到自己孩子身上，我也还是实行这个理念，在基本安全的情况下，让他自由去探索和尝试。很多技能大人不需要插手，他们也能自己学会。我只是在他们有需要的时候帮一下下就好啦。We are back and going to the restaurant near gallery. 中午我们在房东画廊旁的餐馆吃了个午饭，不得不说意大利人吃的真的好精致啊，这么点儿居然是4人份。这不是例外哦，我认识的意大利朋友基本都是这个食量，他们一餐都不够我塞牙缝的，而且他们的每一餐基本上都是地中海饮食，所以在意大利很少能看见胖的人。今天我对房东一家还有周边都有了一定的了解，接下来我就要进入角色开始工作啦。下个视频我会向你展示我1天的互惠生生活是怎么样的，请订阅关注哦。我们下个视频见。